afternoon, everyone. Thank you very much for giving my elaborative introduction. I'm very grateful to that. And this session is exclusively on revamping the teacher education. Of course, a few important aspects which I have already presented in my keynote address, which was for a shorter duration in the inaugural session. And in continuation with that, keep those important elements in the mind, and then we can shift very easily and understand the different aspects of NEP which has recommended for revamping and making a lot of changes in the teacher education sector. Yes, before understanding the aspect of revamping, we will not come to know what is revamping. Okay, it's very essential to know. Revamping is, in a simple term, we can understand that it is nothing but modifying something, changing something, adjusting something. Hope everyone is audible. Am I audible to you? Okay, fine. So revamping ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೀಶೇಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. That is what revamping is. Then a question comes actually, why revamping is needed? Few aspects I have already addressed in the morning session, that why revamping is needed at this point of time. Or else, if we want to do revamping in the teacher education, means what are the needs which are really making us to revamp? There may be some challenges, there may be some lacunas, or there may be some hurdles which are really creating a lot of havocs or the problems in the education sector. So that is the reason why we want to revamp the teacher education sector. And revamping naturally done on different aspects. Think that we are talking about the globalized citizens nowadays, globalized teacher education nowadays. So naturally, if you want to make our education system in an internationally acclaimed way, naturally we have to revamp our teacher education system. As I already mentioned that even the challenges and the needs are changing day by day, year by year, because the system is changing, learner styles are changing, learners' needs are changing. So these are all the aspects which are really compelling us to revamp the teacher education system. Then what is a teacher education? We all know that actually. It's a system where we train the teachers according to the needs of the society, according to the needs of the globalized world, and the kind of knowledge, attitude and skills we develop among the prospective teachers will definitely help in imbibing the same thing in the real classroom. That's one aspect. And school, and naturally it takes into the society as well. So that is what the teacher education is all about. And NEP is talking that there is a dearth of teaching competencies among the teachers. It has rightly mentioned that, of course, the needs are changing, the arena of total teacher education is changing, and naturally teachers need to acquire and update their teaching competencies. So, unless and until the teaching competencies and skills are developed in the prospective teacher education training programs, they will not be fit enough to train the or teach the students in the real classrooms. And that is what the digital world which we are creating nowadays, the teachers must be suitable to that particular students group. So that is what the teacher education is expected to. And teacher education is expecting high quality teachers. Every teacher education sector, every teacher education institution must develop high quality teachers so that they can inspire for learning among the learners. That is very important. It is not that just competencies are enough. It is the prime responsibility of every teacher to utilize the research and technology in the learning process, in acquiring those competencies, and the same things have to be applied in the real classroom so that they can inspire the students for the learning process. And World Bank report of 2020 has rightly mentioned that students come to the classroom with an intention of non-learning. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ, ಕಲಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ದೆನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ by motivating, by supporting, so that we can make their minds for learning process. So that's the reason why
that high quality teaching includes naturally the motivation aspect and the inspiring aspect. So such teachers have to be developed in the teacher training institutions. And NEP is also talking that it is not just the B.Ed course which is providing the teacher's course. The B.Ed should also provide ample opportunities for making the teachers in terms of developing the counselors, in terms of developing the administrators, in terms of developing the supervisors. Because tomorrow those teachers can be opted as an administrator, as a counselor, as a supervisor in one or other forms. ಸೊ ನಾಳೆ ಬಿ ಒಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಡ್ ಮುಗಿದಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿ ಆರ್ ಸಿಗಳು ಸಿ ಆರ್ ಸಿಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿ ಎಡ್ ಆದಂಥ ಅಷ್ಟು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ NEP is suggesting that there must be few supervisors and counselors. It's a good note. Then NEP also considered that it wants to address the challenges of education. How? By considering 5 important elements. What are those elements? Accessibility, equity, quality, affordability and accountability. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವು ಇಲ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿವ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಕೊಡೋದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಅನ್ರೀಚಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಗೂ ರೀಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡಿ. CBSE ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ICSE ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ the kind of institution, the type of environment, the type of locality also. So that is what equity is. Quality, there are number of dimensions. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಿಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Is it working? You have to connect it there. Yeah. Okay, sir. Is it working? Yeah. Yes. And in continuation with those aspects, we have some more challenges in the teacher education. In overall aspect, you can consider like there is a quality concern in terms of teaching learning process, in terms of the pedagogy as well. In detail, I will discuss in one of the slides. And even the curriculum, we say that it is outdated curriculum. And NEP is suggesting that we must have the updated curriculum according to the needs of the society, according to the needs of the learners. And the quality assurance mechanism, many of the B.Ed colleges have not gone for NAC till. They say that they are good at teaching learning process, but some mechanism must be there to assure the quality. So that mechanism is also very important. We have a big challenge in that. And the infrastructure facilities. I was talking in the morning actually, isn't it? Still we haven't developed the infrastructure facilities up to that level, what we expected. And the quality of research, how best the research is going on in the teacher education institutions. What kind of research outputs are being incorporated in the teaching learning processes. Again, a big challenge. And monitoring, who has to monitor? Either it is by the governing body of the college, or by the university, or by the BOS, or by the state government, or by the NCT. Still we don't know. A lot of hurdles are there. So that is also one of the challenge we are facing. And the moral issues. We claim that we are best. We claim that our students are always best. They'll get out of out. But are we really moral enough to justify that? And the private sector is a big boon actually, as we can say actually. Because 95% of the colleges come from private sector in the teacher education. If it is so,
how to govern and monitor them. And even the funding, the government will fund only government institutions. Why can't it be to the private institutions as well? And what kind of modes and possibilities are there for private institutions, so that they can expect some kind of funding from different agencies. And even the unqualified faculty. Till today, we find a lot of teachers who are working in the teacher education sector in an unqualified manner. Some physics teacher is teaching biology methodology. Some biology methodology teacher is teaching English methodology. Are they really qualified enough to teach that particular pedagogy is a big question. So again, that is a challenge. And even the working conditions are not quite ideal. Working conditions are not in terms of the physical conditions, it is also the emotional conditions, mental conditions. Are we ready enough to support each other in the teaching learning process? Are we ready enough to share our views with our colleagues, with the other college staff members? So that is also one of the challenge we have. And what kind of partnership we are having till today. It may be from government sector, or it may be from other NGOs or the private sector. So that collaboration is also one of the big challenge for the teacher education. And the last and very dominant factor, political factor. If you want to change anything in the teacher education, means naturally a call comes, an order comes, a suppressive element will make you to stop your view. So these are all some of the challenges we have, and let's see how best these challenges can be overcome over a period of time. And yes, I don't want to go into the details of that actually, but teacher education in India actually has having a lot of unsound strategies which are prevailing over a period of time. And many of the reports, many of the documents says that actually the teacher education programs are very mechanical. Very mechanical. They say these are the number of hours we want to teach and we will teach. We have to appoint this kind of a teachers, we have appointed it, and there is a teaching learning process. But in real sense, have you gone through to check what kind of a quality aspects we are maintaining in the teaching learning process? That has not been done. And even the committees will come to check in terms of the coordination body, isn't it? In terms of affiliation bodies actually. But are they really checking the quality of that particular college? It's a big question. Then even all those colleges are working in a very stereotyped manner. A program of schedule will be there, they work according to that, they don't want to go beyond. Even in terms of thinking also. And a lot of traditional and passive learning techniques are being utilized. Even in terms of assessment, even in terms of evaluation also. So we haven't gone through the out of the box thinking that why can't we make few changes so that we can really assess the quality of teaching learning processes. And naturally the quality will be checked even in terms of infrastructure facilities, curriculum, pedagogy, teaching practice, examination and teaching standards. And new policy of education, as we are talking about, it attempts to solve the problems in terms of doing the revitalizing as well as renovating the teacher education. ಇಲ್ಲೇನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆನೋವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಮನೆ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ರೆನೋವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೇನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವರ್ಡ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು. These are the words I have taken from the document itself. It wants to renovate and revitalize the teacher education system of this country. And teachers must be grounded. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು, ನಾಲೆಜು, ಇಥೋಸು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ ದ ನ್ಯೂ ಪೆಡಾಗೋಜೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೊಸದು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಹಳೆಯದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಗೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಹೊಸದನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಶೇಪ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ 2020, there are few committees. We have to check what they have told.
we have to glance these committees' recommendations so that we will come to know whether the NEP is telling first time the recommendations of its origin, or it has already followed few of the recommendations given by the different committees. One of the committee which I had already mentioned, that is the Indian Education Commission or the University Education Commission of 1948-49. It has also suggested few changes in the teacher training period, and it changed the term itself, teacher training to teacher education. Teacher education ಅಂತ ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಅವಾಗಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. And Secondary Education Commission of 1952-53, it has suggested that training in at least 2 subjects within 1 year. ಈಗ ನಾವು 2 pedagogy ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು Secondary Education Commission. And it has also suggested that there must be a practice teaching, observation, demonstration, criticism of lessons. ಇವೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. And Kothari Commission. And before coming to the Kothari Commission, the 4-year integrated courses were already started in few of the places. One such instance was the Kurukshetra University. ಈಗ ನಾವು 4 year ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 1966ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, 60s ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇವನ್ ಕೋಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ and professional education. What was the base? The base was US ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, in the 4.19 point, the document is saying that the utility and feasibility of these integrated courses have widely been questioned. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮಿಟಿಗಳು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಸೋದೇ ಆದರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ, ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ these kinds of courses will be expensive on the part of colleges as well as on the part of students. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು? ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ವೇರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is what the suggestion of Kothari Commission regarding 4-year integrated course. And the committee also suggested that there must be the methods improvement in the teaching learning processes. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then the next commission was National Commission on Teachers 1983-85, which has again suggested that there must be 4-year training course after senior secondary, or preferably a 5-year course leading to the graduation and training. 4 year ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ 5 year ಆದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆ ಕಮಿಟಿನೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ 1986 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1992, they also recommended that to have improving the quality of teacher education, and hence they suggested that there must be having diets, CTEs and even IASCs, Institute of Advanced Studies ಅಂತ. ಸೊ 1986 ಆದಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದವು ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಫ್ NEP 1986.
And 1993 Yashpal Committee, it has also suggested that there must be 4 years after higher secondary. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಎಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸು ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆದಮೇಲೆ 4 ವರ್ಷದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ NCTE, which has suggested to have the 1998 National Curriculum Framework, which has talked about the methods of teaching in the B.Ed curriculum as well as in the high schools, and National Curriculum Framework of 2010 as well. In contrary to this, there are few more committees which I have mentioned in the morning, that 7 important committees which have been framed, constituted to check the quality concerns and the feasibility of 4-year integrated courses. It is by the Government of India. Earlier it was MHRD, now it is Ministry of Education, in collaboration with the NCERT. That is Nag Chaudhary Committee of 1968, Mathur Committee of 1970, Kapoor Committee of 1974, Administrative Staff College of India 1978, Sabanayagam Committee of 1979, Kulkarni Bose Committee of 1980, Committee on Task Force on NCERT, it was in the 1985, and it is also called as Madhuri Shah Committee. And other than these committees, 3 more committees, as I mentioned, that is Verma Committee, as well as Yashpal Committee, and one more committee, Jangira Committee actually. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಮಿಟೀಸ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆನೆ, ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆನೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾಗ್ ಅಂಡ್ ಚೌಧರಿ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ 4-year courses. Few glances I will give you, detail ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ. It was in favor of closing the 4-year integrated courses. M.V. Mathur Committee, they suggested to have a 4-year course for language and literature. And the Mathur Committee also suggested that the 4-year course was considered superior than the 1-year B.Ed course. ಎಲ್ಲವೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಗು ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ these were some of the important areas of improvement we can expect in 4-year integrated teacher education program. In terms of the adequate attention can be given, pedagogical component can be taught very easily and for a longer duration, and even planned the emphasis on integration between education and science and language can be done very easily, and longer duration of internship will really help the student teachers to grasp the whole concept of teaching in a very clear manner, and even the periodic assignments and assessments will help them for shaping their teaching skills as well as the knowledge, and more dialogues can be we can have in between the teachers and students for 4 years, and the stress on formation of proper attitudes. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, 4 ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ the prospective teachers can adjust themselves with the system for 4 long years. So these were the important recommendations and findings by Mathur Committee. Now I come to revamping the teacher education based on NEP 2020. What it is suggesting, what it wants to do. Yes, as I mentioned that by 2030 there will be only one teacher education course in terms of the B.Ed of a duration 4 years. That is ITEP B.Ed for 4 years, wherein the student learns 2 major subjects. That is very important. Dual major anta helidi. That is NEP 5.22 page number 51. And next, opening the departments of education. They are saying that each teacher education institution must be in a form of multidisciplinary nature. ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಡಾಲಜಿನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಜೆಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ those who are running 4-year integrated courses can also run 2-year B.Ed. ಈಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ 2 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ 1 ವರ್ಷದ B.Ed ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ 1 ವರ್ಷದ B.Ed ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. We are running 2-year B.Ed course now, but the document is suggesting that
those who will convert their institutions into a multidisciplinary, where 4-year B.Ed courses are being given, can be given opportunity to run 2-year B.Ed course as well as 1-year B.Ed course. And it is suggesting that equal accession of the opportunity must be provided to all. Either it is 4-year or in 2-year or in 1 year. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1952-53 ಆವಾಗ B.Ed ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು, ಫೀನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ B.Ed ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಶುರುವಾದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದೋಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಬೇಸಿಸ್. ಈವನ್ ಸ್ಟೈಪಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ವಾದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿರುವಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ದೇ ಶುಡ್ ರನ್ M.Ed ಕೋರ್ಸಸ್, B.Ed ಕೋರ್ಸಸ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ PhD ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ those who are running 4-year integrated courses can also run distance learning courses for teacher education. This is very threatening one. 4 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ B.Ed ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ B.Ed ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. If your institution is good and accredited, you can also run 4-year integrated ODL courses in education. Then the question comes, really, is it ideal to allot such kind of facility to all the institutions or making it open up? Yang IGNOU ide, KSOU ide, they are exclusively offering the courses in the form of distance learning, isn't it? But this opportunity is provided through NEP, which means if we want to convert our institutions, private or aided institutions, into 4-year integrated multidisciplinary institution, means naturally our managements will force us to have distance education courses also. So which means we need to run the alternative courses, or you can say the hybrid courses. Few classes offline and few classes online. And the policy also recommending that there must be a holistic development of teacher trainees. Teacher traineesಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅವ್ರು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ pedagogy and the foundational literacy ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. They must have the multi-level teaching. This is important aspect. Multi-level teaching means they should be in a position to teach at 4 different levels. What NEP is suggesting. Preparatory stage, isn't it? Secondary stage, higher secondary. So ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗೂ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And even these prospective teachers must teach the disabled children as well, children with disability. Now we are having exclusive courses for them, and policy is expecting this actually. And even the kind of learner-centered and collaborative kind of aspects, practicing the fundamental duties of the Constitution. So such a way, if we prepare the curriculum and the transactory method, naturally it helps in the absorbing those kind of qualities and competencies among prospective teachers. So ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ವಾದ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್. Then each B.Ed institution must also run a short term courses. ನೀವು B.Ed ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ITEP ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, you can also start few short term courses for in service teachers, maybe in terms of development of how to manage the classroom, how to counsel the students, how to understanding the needs of the students, short courses. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ B.Ed ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅರೇನಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್.
for the teacher education actually, and already the work has been started. Teacher education curriculum framework ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ substandard colleges ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಟರ್ಮ್ ಬಳಸಿದೆ ಅದನ್ನೇ. It has mentioned that there are substandard colleges and those substandard standalone colleges will be shut down. Till 2030 they will be having a deadline. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And there is an in-service aspect also. The policy is saying that the professional development for college and university teachers must be continuous process. Where you are working, it may be in school, college or in university, you must go through the professional development courses. At least 50 hours of professional development courses must each teacher have in the school system. ನೀವು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಾ, ವೇರ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಕೋರ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ವಿದಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ NEP is suggesting. Career management means what kind of contribution we give in the classroom is one aspect. The other important aspect is how best a teacher is contributing to the society. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಬರೆದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀರಿ ಸರ್, ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ದಿನ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಬಟ್ NEP is suggesting that how best you are contributing your knowledge to the society, even by writing, even by speaking, even by participating in those activities. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ನೀಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಈಗ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಐದರ್ ಯು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ NGO ಆರ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. You will be assessed not only in teaching, you will be assessed in different parameters. How you behave with your teacher colleagues can be one of the parameter. How you contribute to your teaching fraternity can be one of the parameter. How best you help the parents in understanding their children can be one of the parameter. So teachers na ಅಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಕಮ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಅಸ್. ನಾಳೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 360-degree ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ NEP ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. Again the work has been already started. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ RI ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ March 9th. I was there and Professor Vishwanath also there, it seems. So we had given our own valuable suggestions. What must be the professional standards for 4 different levels of teachers. So that is also going on. And based on those standards, each teacher will be assessed. And what kind of problems we are having. These are all the suggestions the NEP has provided. Fine. Next comes what kind of challenges we may come across if really this policy document will be implemented. The first important thing is, please take it in a very serious manner, that maintaining that professionalism is important. The NEP is talking that there must be integrated colleges in form of multidisciplinary institutions. Fine. We know that our courses are professional courses. There is a big difference between professional course and non-professional course. Understanding it? Because professional courses will be having each and developed set of code of ethics.
ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಈಗ ಒಂದು MA ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, MA ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಥಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ಅವರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸೆಟ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಎಥಿಕಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ವಿ ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಿ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ, ವಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. Teachers, they themselves prepare it. Doctors prepare their professional standards for themselves. So if the case is so, our courses, our workforce will be assessed in a different form than the other workforce. ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕೇ ಬೇರೆ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕೇ ಬೇರೆ. ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜು 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಡಿಮಾರ್ಕ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ದಿನ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಯು ಟೇಕ್ ದ AICT, BCI and MCI, Bar Council of India and Medical Council of India. The NEP has not touched these regulatory bodies. They haven't changed any structure in those courses. Then why this policy has touched the education, teacher education especially, by giving the recommendations in a false manner? ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ BA ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರೋರು B.Ed ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದೇನು ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇನಾ. ಇಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಸೊ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಕೋರ್ಸಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೀವಿ, ಮಾತೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಅದರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೂಲ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ಲೋಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ UGC ಹೇಳೋ ವರ್ಕ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಚಿಂಗು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನೋಷನ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಸೊ, ಹೌ ದಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ can be convinced to others is a big challenge. So try to think on that. Then the second important thing is NCTE had already opened a window to go for ITEP courses. Very few colleges were applied. You know that. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ವಿಂಡೋನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ? If NEP wants to implement ITEP in a very rigorous manner, means why it had not provided opportunity to all is an important question to be asked. Because it knows that unless and until it tried out few things in a real sense, it cannot be generalized. ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯೋ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ನೋಡ್ದೇನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಎರಡನೇದು, ಅವ್ರ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. These are the 2 important things. And the next is non-education expert in NEP committee. We are all talking since last 3 years actually. If we just open the committee members list, none of the committee members were from education field. This was the very big lacuna we find in National Education Policy of 2020. That's the reason why they haven't come to know what all the experiences we had, what all the experiments we made in this country, and they haven't cited it properly. ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಗ್
ಲ್ಯಾಕುನ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಮ್, ಒಂದು ಪದನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೆನ್? ಬರೀ BEd MEd ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು BPed MPed ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆದರ್ it wants to improve the education system or wants to close the system is two important things. Two dimensions we have to think actually. ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವರ್ಮಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತೇಳಿ 10,000 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 10,000 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಟಿಲ್ 2030. ಬರೀ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮರುಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ recently we had a document, draft guidelines for transforming higher education institutions into multidisciplinary institutions. ಇರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 28 ಪುಟದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ನೋಡಿರ್ಬೋದೇನು ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ BEd college, that is higher education institution 1, try to add this in a college course with the other college course which is nearby college, that is BA, that is higher education institution 2, and try to give by combining those colleges another degree, that is ITEP BAED. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BEd ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು BA ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು MOU ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ BEd ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಐಡಿಯಲ್? ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್? ದೇ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೊ, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್? ಈಗ BAEd ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, courses are different, and how can you amalgamate and how can you club those courses without clearly demarking, without clearly suggesting something is a big challenge. ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ BA ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು BEd ಕೋರ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ಈಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ಮೇ ರೂಲ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಗ್ಗೋದಾದರೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್? ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್, ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. 100 ಜನನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಡ, ಕಾಮನ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. BEd ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಹೇಗಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್, because they consider it as a industry rather than service. There is a big difference between service and industry. Most of the college people have forgotten that they are doing the service. So if the case is so, what can be done? At least digitalization is needed. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಗರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, why can't we make our practice teaching colleges and schools in a digitalized form? ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, it is possible. One such alternative we can have. And even there are some schools who give very limited cooperation to the BEd colleges.
ಎಷ್ಟೋ ಜನ B.Ed ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೇ ಮೂಗು ಮುರಿತಾರೆ, ನಮಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಹತ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ICSE ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ ದೆನ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ವಾಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಇಸ್, if there is a real serious concern of this means the policy document should talk about the monitoring aspect also. Why can't it suggest every school must have few teaching practice sessions so that the senior teachers can guide those prospective teachers? Why can't be a part of their teaching? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ irrespective of the courses, irrespective of the syllabus, CBSE, ICSE, state ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. This is one of the big challenge we are having. And all the teachers must be trained digitally ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. What kind of infrastructure we are having now? Many of the teacher educators don't know how to prepare the PowerPoint presentation. I'm very sorry to say. ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ನಮಗಿಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ PowerPoint ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಬಳಸ್ತವೆ. ಟ್ರೂ? ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್, ವಿ acquire those skills, we cannot make ourselves improved and adjusted with that particular system. So the digital infrastructure is lacking in the teacher education system. Not only teacher education system, it is naturally lacking in the school system as well. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಚಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ PowerPoint ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. There may be some good institutions who are economically sound, but what about the attitude? ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, B.Ed ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಟರ್ನ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೋಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ NEP ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. And the policy implementation is always dependent on the political power. We know that. ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫೈನ್. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿ ಪುಟ್? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಡ, ನೋ ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. And lack of collaboration and cooperation. ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, NCT ಇದೆ, NCERT ಇದೆ, DSCRTಗಳಿವೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ರೇರ್, ರೇರೆಸ್ಟ್ ರೇರ್. Can we have such kind of cooperation and collaboration where equally the work can be distributed, where equally every stakeholder can be considered for giving their views is also very important. And whenever the national education policy comes, it comes with a program of action. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹರಿಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ and started implementing in different levels. That's the reason why we are suffering in the form of program of action. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ that is the reason. The committee has not given the program of action. Then the committee also talks that the philanthropic partnerships, it is asking the private bodies, private institutions to offer scholarships. How rational it is, because research says that privatization promotes commercialization. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಫ್ರೀ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೌ ಐಡಿಯಲ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ
good number of scholarship from private bodies, private universities, no doubt about that. But generalizing to all institutions is a very difficult task. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಎಡ್ ಓದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು. ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಬಿಗ್ ಥ್ರೆಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, NEP ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ PhD having good number of experiences in teaching or in the field in different subjects, maybe in child development, maybe in sociology, in linguistics, in philosophy, in political science, can also become teacher educator. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ PhD ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾಳೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ವು, ನಾಳೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥ್ರೆಟ್. ನೀವು MSc ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಟೀಚರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ MSc PhD ಆಗಿರಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This is a big threat. And we have thousands of diets and CTs. CTಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ CTಗೆ ಬರ್ತಾರೋ. ದುರಂತ ಈ ದೇಶದ್ದು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ ನಿಮಗೆ. ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ funded by central agencies as well as the state. But what kind of teaching learning process are going on actually? And what would be the fate of diets actually? Because elementary education is nowhere existed in future. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಅದೇ BEd ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲ್ಯಾಕುನಾ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, isn't it? Which are very, very important. And these monitoring bodies are playing a very prime role in improving the quality. But NEP has not suggested any mechanism related to that. ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾಗಿದ್ರೆ? ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇರಲ್ಲ ಮುಂದೆ. University is also one of the kind of a multidisciplinary institution, that's all. Because that affiliation system will go. So this is also one of the important mechanism which need to be added in the teacher education. Because we need to monitor the different aspects, different phases of the teaching learning processes. And the coherence between different agencies. Link illa correct ಆಗಿ NCT ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, NAC ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಪಾಪ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು IQC ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ QCI ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು QCIಗೆ 1,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ. 170 ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. QCI ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಹರ್ಡಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಥರ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕಾಗ್ತವೆ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾವು ಯುನೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಲಾಗ್ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ವಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ದ ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಕೂಗು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ರೂಲ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಪೆಡಗೋಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾರೋ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ
ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಥ್ರೂ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್ ಥಿರಾಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. In terms of internship, in terms of guidance and counseling, in terms of different assignments, what we give. That is another important aspect which we need to add in the teacher education. And the course for graduates, as B.Ed we are talking about, isn't it? They are not the same learners which we treat in the secondary and higher secondary. Still, our teacher educators are not in a position to understand that what kind of pedagogy must be used for them. B.Ed ಮಾಡೋಂಥವ್ರ ಪೆಡಾಗೋಜಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರಾಗೋಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಗೋಜಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರಾಗೋಜಿ, ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು UGC ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಥಿಯರಿ ಪಾಠನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬರೀ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ minimum 3 hours of classes which is followed by hands-on experience. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಸಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಸಿ. ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಆಗಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ದ UGC ಆಲ್ಸೋ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ JD ಆಫೀಸ್ಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಬರೀ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಲೋಡು ಅಳಿಯೋದು ಹಾಗೇನೆ. ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೇನ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 levels ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾವು. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ, ಓಕೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 to 8 ಇದೆ, 9 to 10 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 11th and 12 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ. ಈ 4 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ 11ನೇ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಮೆಥಡಾಲಜಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. 9th 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಐಡಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು B.Ed ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಪಾಠ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದನೇ ಅವಕಾಶ. ಎರಡನೇದು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು PG ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀತಾರೆ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕೋಟ್, ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, seminar themes. They teach in a manner that they haven't gone through practice teaching at all. Neither they use the introductory skill, nor the linking skill, nor the probing questioning skill, nor the summarizing skill. Their teaching would be entirely different. And many of the teachers claim that whatever internship they have got in the B.Ed will not be ideal for in real classroom. ನಿಜವಾದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದೆನ್, ಎಸ್, ಒನ್ slide I am showing here which will help you in understanding what kind of infrastructure we are having in the B.Ed colleges. Take the consideration of last column, standalone college ಇದೆಯಲ್ಲ. See, in nowhere we find 100%. ನೀವು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, the document is talking about, see, connectivity. ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೀ 23% ಇದೆ ನಮ್ಮ B.Ed ಕಾಲೇಜ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ B.Ed ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್
example which will help us in understanding in what status we are. And ಪಾಲಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾವುದೋ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಬರೋ ತನಕ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಥರೋಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ನೌ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ institutions are also serving this country and try to give more chance to them. ಅಷ್ಟೇ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಜೊತೆಗೆ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ 2-3 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ತರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸರ್ಟನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ದ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ NCT, NCERT ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳೇನಿವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿನ ಹಾಕಬೇಕು, ಬ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೆಪಾಸಿಟರೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಈಗ NCT ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಬೇಕೀಗ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು 3 ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್. So in a repository form, there will be a information and there will be no hide and seek. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೊಸ ಪೆಡಗಾಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. ನಾವು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ 40% ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೆಡ್ ಬೈ NAAC. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ದುಃಖದಾಯಕ ಸಂಗತಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀಚಿಂಗು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ದೆನ್? ಎಸ್, ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಆದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ.
Understanding teaching is itself a complex activity, and even if you want to make anybody to teach something means it is so much complex activity, and unless and until we thorough in that particular process, unless we internalize it in a very proper manner and we participate well in the sessions, nothing can be done. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಓದೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಲಾಯರ್ಗಳು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಓದೋಣ, ಯಾವ ಸಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕು. ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಐಡಿಯಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೇ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವಿದ್ದೂ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗೋದು ಬೇಡ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವ್ಯೂಸ್, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಹರೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ courses in the future. So that's what my intention is, to present the views on revamping the teacher education under the light of NEP 2020. So thank you very much. Hopefully I have taken a bit more time, but I feel, see, these are all the valid important points. ಸುಮಾರು 487 ಪುಟಗಳನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓದಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅದರ ಸಾರವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರ ಸೆಷನ್ ಆಯಿತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್. We have gone through the document in very detailed manner. In fact, ನಾವು 2019ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. The very intention is try to enlighten the teacher education group so that they can come to know what is going on in this country and what best can be expected in the future. Okay? So thank you very much for your patient listening. Thank you.